આપ નિહાળી રહ્યા છો એસ લાઈવ ન્યૂઝ બુલેટિન। નજર નાખીએ અત્યાર સુધીના મુખ્ય સમાચારો પર। રથયાત્રા પરંપરાગત રૂટ પર પસાર થશે, મુખ્યમંત્રી કરશે પરહિંદ વિધિ। ખેડામાં પૂરના કારણે 2 ના મોત। મુસ્લિમ સમાજ દ્વારા મહંત દિલીપદાસજી મહારાજને અર્પણ કરાયો ચાંદીનો રથ। અમદાવાદમાં બ્રાઇડલ જ્વેલરી એક્ઝિબિશન શોનો પ્રારંભ। ચંદ્રમુખી ચોટાલાનું અમદાવાદમાં પ્રમોશન। અમદાવાદમાં 10મી જુલાઈના રોજ એટલે કે અષાઢી બીજના રોજ ભવ્ય રથયાત્રા યોજાશે, જે અંગેની તડામાર તૈયારીઓ હાલ ચાલી રહી છે। આ અંગે જગન્નાથ મંદિર ટ્રસ્ટ તરફથી રથયાત્રાની તૈયારીઓ વિશે માહિતી આપતા જણાવવામાં આવ્યું છે કે ધામધૂમપૂર્વક યોજાતી રથયાત્રા તેના પારંપરિક રૂટ પરથી પસાર થશે। રથયાત્રામાં સાંસ્કૃતિક ઝાંખી કરાવતા વિવિધ 50 થી વધુ ટ્રકો, અંકસરતના કરતબો કરતા 20 થી જેટલા અખાડાઓ, 15 થી 20 શણગારેલા હાથી, 20 જેટલી ભજન મંડળીઓ, સમાજને વિવિધ સંદેશા આપતા ટેબ્લો પણ જોવા મળશે। जगन्नाथ जी की ऐतिहासिक रथ यात्रा 10वीं जुलाई को जगन्नाथ मंदिर के प्रांगण से निकलेगी और शहर में परिक्रमा करके शाम को लौटेगी। इस रथ यात्रा में लाखों की संख्या में लोग श्रद्धालु भाग लेते हैं। तो रथ यात्रा की बहुत सारी तैयारियां करनी होती है। खास करके रथ यात्रा में जो अग्रभाग में 18 गजराज होते हैं, उनका श्रृंगार पहले से किया जाता है। 101 ट्रकों ऊपर भगवान की झांकियाँ लगी रहती है, वो भी लगभग 8 दिन से पहले से तैयार किए जाते हैं। ये जो अखाड़े 30 निकलते हैं उसके बाद वो तो 2 महीने से ही तैयारी करते होते हैं अपना कर्तव्य दिखाने के लिए, भगवान जगन्नाथ जी की नजर पड़े इस उद्देश्य से भगवान जगन्नाथ जी को रिझाने के लिए तैयारी करते होते हैं। उसके बाद भजन मंडलियाँ भगवान जगन्नाथ जी के रथ, तीनों रथ की तैयारियाँ तो 2 महीने से 8 दिन पहला, मतलब कि अक्षय तृतीया से ही तैयारी शुरू हो जाती है, जो अब पूर्णिमा के करीब पहुँची है। भगवान जगन्नाथ जी के तीनों दिन के जो कार्यक्रम होते हैं उसमें अलग अलग वेशभूषा तैयार किए जाते हैं। जैसे कि अमावस्या के दिन जब भगवान मामा के यहाँ से लौटेंगे तो उसके लिए अलग प्रकार का वस्त्र तैयार किया गया है, अलग थीम से आधारित है। और जब दूसरे दिन मतलब प्रतिपदा के दिन जो भगवान को धराया जाएगा उसे सोनावेश कहा जाता है। સરકાર તરફથી સંપૂર્ણ સુવિધા આપવામાં આવી રહી છે। મામેરુ સરસપુર એટલે કે મોસાળુ ત્યાં સરસપુરથી કરવામાં આવશે। આ વખતે પણ મુખ્યમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના હસ્તે રથયાત્રાના દિવસે પરહિંદ વિધિ યોજાશે। સુરક્ષાનો પણ ચાંપતા બંદોબસ્ત કરવામાં આવ્યા છે। ગુજરાતના ખેડા જિલ્લામાં એક દિવસમાં 6 થી વધારે ઇંચ વરસાદ ખાબકતા ઉપરવાસના વિસ્તારોમાં જોરદાર વરસાદને કારણે પાણી ભરાઈ ગયા છે, જેના પગલે લોકોને ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે। વરસાદની સાથે તંત્રની પોલ પણ ખુલ્લી પડી ગઈ છે। ખેડા જિલ્લાના બાલાસિનોરમાં આવેલા એક ગામમાં પસાર થતી નદીમાં પૂર આવતા તટીય વિસ્તારના ખેતરોમાં કામ કરતા પરિવારના 12 લોકો ફસાયા હતા, જેમાં મહિલા સહિત 2 લોકો તે પ્રવાહમાં તણાઈ જતા મોત નીપજ્યા હતા। આ સાથે તંત્રની પોલ પણ ખુલ્લી પડી ગઈ હતી। અષાઢી બીજના દિવસે અમદાવાદમાં યોજાનારી રથયાત્રાની તડામાર તૈયારીઓ થઈ ચૂકી છે। દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ મુસ્લિમ બિરાદરો દ્વારા જગન્નાથ મંદિરના મહંત દિલીપદાસજી મહારાજને ચાંદીનો રથ અર્પણ કરી રથયાત્રા કોમી એકલાસના માહોલમાં સંપન્ન થાય તેવી કામનાઓ વ્યક્ત કરી હતી। મુસ્લિમ સમાજના અગ્રણી રઉફ બંગાળી અને સમાજના અગ્રણીઓ જગન્નાથ મંદિરની મુલાકાત લીધી હતી અને મહંતશ્રીના આશીર્વાદ લઈ રથયાત્રા કોમી એકલાસનું વાતાવરણ પૂરું પાડે તેવી શુભકામનાઓ વ્યક્ત કરી હતી। छेल्ला 12 साल से हम दे रहे हैं मुस्लिम समाज तरफ के ओर से, लेकिन ये 12वीं साल हो रहे हैं हम लोग दे रहे हैं। और ये रथ इसलिए दे रहे हैं जो गुजरात के कौमी एकता के लिए और एकता के लिए हम ये रथ महान श्री को देने के लिए जा रहे हैं मुस्लिम समाज के तरफ से। और ढोल नगारे के साथ कई मुस्लिम अहमदाबाद के खूने खूने से आए हुए हैं और जमालपुर दरवाज़ा से एक रैली के स्वरूप से हम जगन्नाथ मंदिर के अंदर जाकर महान श्री को एक अर्पण करेंगे। और ये इसलिए हम रथ दे रहे हैं चांदी के, जो कौमी एकता और शांति और वातावरण जलवा रहे, इसके लिए हम दे रहे हैं। 136वीं रथ यात्रा के शुभ अवसर पे मुस्लिम समाज के द्वारा प्रतिवर्ष चांदी के रथ दे के शुभेच्छा व्यक्त करते हैं। हम भी सदैव
गुजरात में एकता और अखंडता सद्भावना सदैव बनी रहे, ऐसी इस रथ यात्रा के शुभ अवसर पर हम भगवान श्री जगन्नाथ जी से प्रार्थना करते हैं और उन लोगों के द्वारा खूब खूब शुभेच्छा दिया जाता है। रथ यात्रा शांति से परिपूर्ण होकर भगवान श्री जगन्नाथ जी अपने निज मंदिर पर परत आवे, इसी भावना के साथ उस मुस्लिम समाज के द्वारा भगवान श्री जगन्नाथ जी के भगवान कृष्ण के रथ दे के अर्पण करके वो उस लोग शुभेच्छा व्यक्त करते हैं। રથયાત્રા પરંપરાગત રીતે પોતાના રૂટ પર શાંતિથી પસાર થાય અને દરેક અમદાવાદીઓનો ઉત્સવ બની રહે તેવી પણ શુભકામનાઓ સાથેની ખુદાને બંદગી કરી હતી। અમદાવાદમાં જ્વેલર્સ અને જ્વેલરી ખરીદનારાઓને એક મંચ પર લાવવાના હેતુથી દેશના જાણીતા નમસ્તે ઇન્ડિયા દ્વારા અમદાવાદમાં યોજવામાં આવ્યો છે એક જ્વેલરી શો। સૌથી મોટા જ્વેલરી શો શહેરના YMCA ક્લબ ખાતે યોજાઈ રહ્યો છે। ઇન્ડિયા જ્વેલરી શો 2013 પાંચમી વખત યોજવામાં આવી રહ્યો છે। આ મેગા શો 3 દિવસ ચાલનાર છે, જેનું ઉદ્ઘાટન લોકપ્રિય ટીવી સિરિયલ સંસ્કાર ધરોહર મુખ્ય અભિનેત્રી સમ્મી મનન દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે। આ જ્વેલરી શોમાં અવનવી ડિઝાઇનમાં લેટેસ્ટ ટ્રેન્ડની જ્વેલરી રજૂ કરવામાં આવી છે, તેમજ આ શોમાં 3 દિવસ સુધી મુલાકાતીઓ માટે 11 થી રાતના 8 સુધી ખુલ્લો રાખવામાં આવનાર છે। તમે સ્વયંવર બ્રાઇડલ એક્ઝિબિશનને તો ઓળખો જ છો, દર વર્ષે થાય જ છે અહીંયા। એ પણ અમારા કંપની જ ઓર્ગેનાઇઝ કરે છે અને આ વર્ષે અમે કંઈક નવું લઈને આવ્યા છે, જે છે એક્સક્લુઝિવ ગોલ્ડ એન્ડ ડાયમંડ જ્વેલરી શો, જેનો ફાયદો છે જે અપકમિંગ ફેસ્ટિવ સિઝન્સ છે એના માટે વન ઓફ ધ બેસ્ટ જ્વેલર્સ ફ્રોમ અક્રોસ ધ કન્ટ્રી, આખા ઇન્ડિયામાંથી સિલેક્ટેડ જ્વેલર્સ એમને જ્વેલરી ડિસ્પ્લેમાં મૂકી છે। તો ઇટ્સ ઓપોર્ચ્યુનિટી, સો પ્લીઝ કમ એન્ડ હેવ ધ પ્લેઝર ટુ વોચ દેટ જ્વેલરી, બેસ્ટ જ્વેલરી ફ્રોમ બેસ્ટ જ્વેલર્સ ફ્રોમ અક્રોસ ધ કન્ટ્રી। મેઇન ઓબ્જેક્ટિવ અંડર વન રૂફ જેટલી બી એટલે ઓલમોસ્ટ બધી જ ટાઈપની જ્વેલરી જે બનતી હોય છે, રિયલ ગોલ્ડ, મીનાકારી, ડાયમંડ, સ્ટોન્સ, એ બધી અંડર વન રૂફ કસ્ટમર્સને જોવા મળે, દેટ ઇઝ ઓનલી મારું પર્પઝ છે અને એ ખરેખર પૂરો થાય છે। તમે પણ વિઝિટ કરશો તો તમને ખ્યાલ આવશે અને લોકો વિઝિટ કરશે તો એ લોકોને ચોક્કસ ખ્યાલ આવશે કે આ ટાઈપનું એક્ઝિબિશન અમદાવાદમાં ફર્સ્ટ ટાઈમ આવ્યું છે, જે આટલા બધા જ્વેલર્સ અમદાવાદના બહારના પણ છે। हमारे सेट पे काफ़ी गुजराती एक्टर्स हैं और पहली बार अहमदाबाद आके बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। મહત્વનું એ છે કે નમસ્તે ઇન્ડિયા ઇવેન્ટ છેલ્લા 2 વર્ષથી ગુજરાતના વિવિધ શહેરોમાં સ્વયંવર બ્રાઇડલ એક્ઝિબિશન યોજી રહી છે, ત્યારે પ્રથમવાર આ 3 દિવસીય મેગા જ્વેલરી શો ઇન્ડિયા જ્વેલરી દ્વારા યોજાઈ રહ્યો છે। આ અંગે નમસ્તે ઇન્ડિયાના ડાયરેક્ટર પ્રતિક ઝવેરી અને પ્રણવ ઝવેરીએ જણાવ્યું, અમારો ટ્રેડમાર્ક શો સ્વયં બ્રાઇડલ એક્ઝિબિશન ગુજરાતમાં ખાસ કરીને અમદાવાદ, વડોદરા, સુરત અને ગાંધીધામ સહિત શહેરોમાં ખૂબ જ ફેમસ બન્યો છે। નાના પડદા પર ચંદ્રમુખી ચોટાલાના કેરેક્ટરથી ફેમસ બનેલી કવિતા કૌશિક અને ગોપી ભલ્લા સિરિયલના પ્રમોશન માટે અમદાવાદના મહેમાન બન્યા હતા। પોતાના કેરેક્ટર વિશે જણાવતા કવિતા કૌશિકે જણાવ્યું, બેસ્ટ પરફોર્મન્સ આપવા એક્ટરો તનતોડ મહેનત કરે છે, ત્યારે તે આટલા ફેમસ થયા છે। इंडिया टेलिविजन पर अमुक सीरियल घणी टिपिकल आवे छे, एवी सीरियल करवा करता हूँ कॉमेडी सीरियल वधु पसंद करूं छूं। और ये नया शो नहीं है, ये 8 साल हो गए शो को। नहीं नहीं, वो अभी जो आ रहा है इसके हाँ, चंद्रमुखी चौटाला मतलब बैक हो रही है, शी इज बैक और बड़ी धूमधाम से एंट्री हो रही है इसकी। और जो मेरा कैरेक्टर था जो अपना थोड़ा एजड दिखा दिया था, लेकिन पब्लिक डिमांड और चैनल वालों ने कहा नहीं, जो मेरा स्टाइल है, जिस स्टाइल से मैं बात करता हूँ, जैसे मैं आता हूँ, चश्मा गोल्स लगाता हूँ, उसी स्टाइल में रखेंगे मेरे को। और वैसे ही मैं अभी जितने मेरे एपिसोड आ रहे हैं मम्मी जी के साथ, तो वो आपको बड़ा मज़ा आएगा उसमें देख के। और अभी जो हमने कुछ सीन्स किए हैं कविता कौशिक के साथ, मतलब चंद्रमुखी चौटाला के साथ, बहुत ही अच्छे हुए हैं। और जो कविता ने एक्शन सीन्स किए हैं तो कमाल ही है, मतलब कॉमेडी में तो धमाल था ही, तो अभी एक एक्शन सीन में बहुत अच्छा है, अच्छे मतलब फन हंसी मजाक को ले काफ़ी अच्छे। देखिए परिवर्तन एक बहुत ही खूबसूरत शब्द है। परिवर्तन जो है ये संसार का नियम है और ग्रोथ एक बहुत अच्छी और एक बहुत खूबसूरत बात होती है, ग्रो करना लाइफ में। तो अगर आप इसकी ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप देखें, आप पहले एपिसोड से या बीच के कुछ 110, फिर 250, फिर 480 या हेंस सो ऑन एंड सो फॉर्थ, अगर आप एपिसोड्स की इसकी ग्रोथ अगर आप देखें तो ना सिर्फ आप कॉमेडी में ग्रोथ देखेंगे, अगर आपको 10वां एपिसोड देख के हंसी आती थी तो आप जो अब हम शूट कर रहे हैं या जो आप 800 एपिसोड होगा उसमें भी आपको हंसी आएगी। तो हंसी
जो में कोई परिवर्तन नहीं आया है, लेकिन शो में एक ग्रोथ आई है। પોતાના અનુભવ શેર કરતા કવિતા કૌશિકે જણાવ્યું કે હું મારી ઇમેજથી ઘણી ખુશ છું અને આ માટે મને અનેક કોમ્પ્લિમેન્ટ મળ્યા છે. સિરિયલમાં કોન્સ્ટેબલની ભૂમિકા ભજવતા ગોપી બલ્લાએ જણાવ્યું કે મને વલ્ગારિટી અને ડબલિંગ ન હોય તેવી ભૂમિકાઓ ભજવવી ગમે છે. कन्हैया बताई गयो रे वो तो छोरो गोवाल को। कन्हैया बताई गयो रे वो तो छोरो गोवाल को। चोरी चोरी माखन खाई गयो रे वो तो छोरो गोवाल को। चोरी चोरी माखन खाई गयो रे वो तो छोरो गोवाल को। તો મિત્રો આ હતા અત્યાર સુધીના મુખ્ય સમાચાર. સમાચારની ખાસ ગતિવિધિ માટે આપ નિહાળતા રહો એસ લાઈવ ન્યૂઝ બુલેટિન. નમસ્કાર.